नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। मुख्य संवाद भुवनेश्वर इन्फो भैली ठारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब और एटीएमपी केन्द्र पर भूमि पूजन कले मुख्यमंत्री। तहसिल ऑफिस रे आज आरंभ है जमी पंजीकरण और किणाबिका। सुभद्रा पोर्टाल रे आज द्वितीय पर्याय ऑनलाइन आवेदन आरंभ एवं कईचंक सुरक्षा और प्रजनन पर आज गहिरमथा और ऋषिमूल्या मुहाण में लागू है कटकणा। विश्वस्तरीय इलेक्ट्रोनिक्स एवं सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र में राज्य एक प्रमुख केन्द्र में परिणत होगा सह पूर्वोदयर नेतृत्व नेब बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते। भुवनेश्वर इन्फो भैली रे कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब और एटीएमपी केन्द्र निर्माणर भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में जोगदे श्री माझी कहते राज्य को उन्नत इलेक्ट्रोनिक्स एवं सेमीकंडक्टर निर्माणर प्रमुख केन्द्र करने दिगरे यह एक जुगान्तकारी पदक्षेप। आत्मनिर्भर भारत दिगरे यह सरकार प्रतिबद्धता को दर्शाइबा सह राज्यर प्रगतिशील नीति एवं नवोन्मेष पाई अनुकूल परिवेशर प्रमाण देउछि बोली श्री माझी कहते। वर्तमान सुधा ग्राउंड ब्रेकिंग रे आमे 6टी प्रोजेक्ट रो पाखापाखी पहुंची जाइछु। आहुरी 10टी कंपनी सहित मध्य आलोचना रे अछि। आज गुजरात पर ओडिशा स्वतंत्र भाव रे ये सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट रे आमे बहुत आगु को आज बढ़ीछु एवं आम ओडिशा रे मध्य भित्तिभूमि आमे जो निर्माण करूछु ताहा निश्चित भाव रे सफल हबु। 6 लाख कोटी टंकार आज प्रोजेक्ट को आमे अप्रूवल करैबा एवं सेठिरे आगो को ओडिशा शिल्प क्षेत्र रे एवं आमर जो युवक युवती माने ओडिशा रे अछंती ओडिशा रे ही एम्प्लॉयमेंट एठी ही आमे समान को देबो। केन्द्र सरकार सेमीकंडक्टर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं विभिन्न वैषयिक प्रजुक्ति विद्या नीति प्रणयन करिसेंति। सेथिमध्यरु राज्य को देशर सर्वोत्तम निवेश अनुकूल राज्य भाव स्थान दिया जाइछि। भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा अनुमोदित एही कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्रकल्प 2067 कोटी टंका व्यय अटकल स्थापित हेबो। एहाद्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव 5000 नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। इलेक्ट्रिक यान, प्रतिरक्षा व्यवस्था, रेलपथ एवं नवीकरणीय शक्ति भली समाजर गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र में ଏହି उत्पादଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଜମି କିଣାବିକା କରିହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 44ଟି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 273ଟି ତହସିଲରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। सुभद्रा योजन नुआ हिताधिकारी को सामिल करने उद्देश्य आज आवेदन आरंभ होईछि। नूतन पंजीकरण निमंते आर्थिक वर्ष 2025-26 चलित मास 30 तारिख पर्यंत सुभद्रा पोर्टाल खोला रहिबो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंति। नुआपड़ा जिला व्यतीत अन्य समस्त जिलार योग्य हिताधिकारी पंजीकरण निमंते आवेदन करिपारिबे। निर्वाचन आचरण विधि लागू होइतिबारु नुआपड़ा पई वर्तमान पंजीकरण हेबो नाही बोली श्रीमती परिडा कहिसंति। गत काली ठारू जो पोर्टाल को आमे उद्घाटन कलु आज जो मानकु एप्रिल 1 2025 सुधा 21 वर्ष आरंभ हो से माने एथिरे अप्लाई करि परिबे। कोनोसी कारणवशतः जदि से माने अप्लाई करि पारि नाहंती, दूर रे थिले एबे फेरिचंती, विदेश रे रहुथिले एबे देश को फेरिचंती, ताले से माने भी एथिरे अप्लाई करि परिबे। राज्यर समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र एवं शिशु विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय रे बिना देय सुभद्रा आवेदन पत्र आज उपलब्ध होउछि। हिताधिकारी माने मध्य आम सेवा केन्द्र किंबा जनसेवा केन्द्र रे मागणार एथिपाई पंजीकरण करिपारिबे। नियम अनुसार योग्य विवेचित समस्त आवेदनकारी 2025-26 आर्थिक वर्ष रे 2टी किस्ती सुभद्रा सहायता अर्थराशि प्रदान कराजिबो। 2026 मसीहा मार्च 8 तारिख रे सुभद्रार नुआ हिताधिकारी टंका मिलिबो। ओडिशार महिला उद्योगी और सांस्कृतिक परंपरा कार्यक्रम सुभद्रा शक्ति मेला आज भुवनेश्वर इडको प्रदर्शनी पड़िया आरंभ होउछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही मेला को उद्घाटन करिवे। एही मेला आसंता 12 तारिख पर्यंत चलिबो। कटक ऐतिहासिक बालीजात्रा को आउ 4 दिन बाकी थिबा बेले एहार मुख्य गीत आम ऐतिहासिक बालीजात्रा प्रस्तुत होईछि। जिला प्रशासन पक्षरु प्रथम थर पई ओडिशार पुरातन नौवाणिज्य ऐतिह्य और सांस्कृतिक महिमा को नुआ दृष्टिकोण रे परिचिति देबा लागि एही गीत प्रस्तुत करा जाईछि। चलित वर्ष बालीजात्रा आसंता बुधवार ठारू आरंभ होई 12 तारिख पर्यंत चलिबो। आपण माने आंचलिक संवाद सुनुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू।
ବିରଳ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଗହିରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ମାଛଧରା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପରିଦର୍ଶନ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଗହିରମଥା ଉପକୂଳର ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ 20 କିଲୋମିଟର ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ ମାଛଧରା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜନଗର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମେ ମାସ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣ ସମୁଦ୍ର ନିକଟ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀଠାରୁ ପ୍ରୟାଗୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଇ ମାସ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମାଛଧରାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଆଗମନ ସହ ପ୍ରଜନନ ଓ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 11ଟି ସ୍ଥାନରେ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ଆଜି 76ତମ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଚିନ ପାୱାର ପ୍ରକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସକାଳ 8ଟାରେ ଭବାନୀପାଟଣାର ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଏକ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜସ୍ୱ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଅଧ୍ୟୟନ ସଂଘର ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଭାଗିଦାରୀ, ସେମିନାର, ୱେବିନାର ମିଳିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିପତ୍ର 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନଖଣ୍ଡରେ ବାଘ ଗଣନା ନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ବିଶ୍ୱନାଥନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାଘ ଗଣନା ନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରାଜେକ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଲ୍ ସର୍ଭେ ସରିବା ପରେ 15 ଦିନିଆ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଶିବିରରେ 4ଟି ବନାଞ୍ଚଳର ବନପାଳ ଓ ବନରକ୍ଷୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ଦକ୍ଷତା ଓ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜନ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବିତରଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ୱେୟାର ହାଉସ୍ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା 17 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର 100 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟସ୍ଥିତ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନେଲି ଅଗ୍ରୱାଲ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଓ ଏହାର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଶୂନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପକ୍ଷ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର 15ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ଶିଶୁଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଆୟୋଗର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରାଯାଇପାରୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବବିତା ପାତ୍ର ଏବଂ ଆୟୋଗର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଞ୍ଚକ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚକରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚକ 5 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 4 ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଞ୍ଚକ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ଫୋ ଭ୍ୟାଲିଠାରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଫ୍ୟାବ୍ ଓ ଏଟିଏମ୍ପି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ କିଣାବିକା। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆଜିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଗହିରମଥା ଏବଂ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ଲାଗୁ ହେଲା କଟକଣା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45